नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुंबई के चौपाटी स्थित भारतीय विद्या भवन हजारीमल सोमानी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षण योजना को लेकर कार्यशाला 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के सभी कॉलेजों के शिक्षक ने सहभाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का पुस्तक एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डॉक्टर अजय भामरे, डॉक्टर कविता लगाटे, डॉक्टर रविकांत चंगुर्डे, डॉक्टर शिवाजी सरगर, डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, डॉक्टर अनगा कामले, डॉक्टर वर्षा मल्ला, डॉक्टर प्रिया मित्तल, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष देशभर उपस्थित रहे। कार्यशाला में पहले सत्र में डॉक्टर कविता लगाटे ने सभी शिक्षकों को नए राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया और अंत में डॉक्टर अजय भामरे ने सभी के प्रश्नों का समाधान पूर्वक उत्तर दिया। बड़ी सुंदर तरीके से पहला सत्र समाप्त हुआ। Representatives, academicians, teachers, participants, delegates from various colleges, my dear friends and colleagues. Very good morning to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to this inaugural session of 2-day workshop on the National Education Policy 2020, Sensitization for Stakeholders. This workshop is organized by the University of Mumbai under the aegis of UGC Malviya Mission Teacher Training Center MMTC, our college Hazarimal Somani College of Arts and Science, Shri Manubhai Maniklal State Junior College of Arts and Science, and Shri Jairam Das Patel College of and the University of Mumbai for their steadfast support and guidance in organizing this workshop. To us, this is a befitting moment to reflect on the guiding principles of our institution, that is Bharatiya Vidya Bhavan, and its founder, Kulapati Dr. K.M. Munshi. His principles that continue to resonate in our academic environment. Bharatiya Vidya Bhavan has consistently I think a new month has started from today, 1st of July, and half the year of 2024 is past. And it passed so fast because we all know that since last more than 18 months, we are discussing, deliberating on the change that is going to come, and for that we all are here as part of that discussion and deliberation. Honorable Vice Chancellor Professor R.D. Kulkarni and Honorable Pro Vice Chancellor Principal Dr. Ajay Bhamre, both of them, they are at the helms of these affairs, and we all know that their leadership and their motivation is the sole reason for all of us to be together and here at this moment. I am sure that we all are sensitized to this since many days, but once again we are together because it is the time where we are actually going to implement it to the undergraduate programs, which is the most of the chunk of our student community is engaged in undergraduate programs, and that's why we've in that directions we
at state used to create the curricula depending upon that. We all know that the education policy documents were created and the previous documents were in the last century. That was called as new education policy, and that new education policy was what we had our education also. Most of us, we had graduated, post-graduated. Government under the leadership of Padma Vibhushan Dr. R.A. Mashelkar. R.A. Mashelkar Samiti Chancellor was himself part of it, and that's why he is leading all this change that is happening in the state of Maharashtra. All had gone into the implementation, and we started actually thinking of going to be implemented from this year. We have some learnings, we have some experience, we have the reflexes and the reflections of many of the policies that we have. 32 credits for 3-year degree program, minimum 66 credits should come. We used to teach that the way it was defined. मुंबई विद्यापीठातर्फे UGC मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटरतर्फे आणि भवन्स कॉलेजतर्फे मी आपलं स्वागत करतो. आणि सर्वप्रथम मी भवन्स कॉलेजचे आभार मानतो की त्यांनी हा वर्कशॉप इथे एवढ्या चांगल्या प्रकारे आयोजित केला. खूप मेहनत घेतली आहे. रजिस्ट्रेशन पण त्यांचं टोटल 1150च्या आसपास झालेलं आहे. तर खूप चांगलं काम केलं आहे. धन्यवाद. माझ्याकडे बोलायला काही मटेरियल नव्हतं म्हणून मी मॅडमला म्हटलं की त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर देतो म्हणजे माझं भाषण पण होईल आणि मला मटेरियल पण मिळेल. हा वर्कशॉप हा टीचर्सचा आहे. टीचर्सचा सगळ्यात मोठा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो आमचा वर्कलोडचं काय, आम्ही सरप्लस होणार नाही काय, आणि आमचे बॅच साईज काय असेल आणि काय करायचं, हा सर्वसाधारण एक टीचर्सचा सर्वात मेन जिव्हाळ्याचा विषय. आपल्याला मॅडमने सांगितलंच आहे की R.D. कुलकर्णी सरांची कमिटी होती 4 इयर्स डिग्रीची. त्याच्यानंतर शासनाने हे महाराष्ट्रात इम्प्लिमेंट करण्यासाठी एक सुकाणू समिती नेमली आणि सुकाणू समिती महाराष्ट्र शासनाला वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स देतात आणि त्या गाईडलाईन्सच्या आधारे महाराष्ट्र शासन वेगवेगळे GRs काढतात, जे मॅडमने GRs पण आपल्याला सांगितलेले आहे. सुदैवाने 4 इयर डिग्री कोर्सच्या कमिटीत पण मी होतो, सुकाणू समितीत पण मी आहे आणि वर्कलोडच्या कमिटीमध्ये पण मी त्यांच्याबरोबर आहे. तर मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो, सुकाणू समितीच्या पहिल्याच बैठकीत आणि दर बैठकीत अशी चर्चा होते की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करताना कोणीही टीचर्स सरप्लस होणार नाही याची काळजी घेण्यात. मॅडम काय सांगाल, इथे जे NEP संदर्भात 2 दिवसाची कार्यशाळा इथे जे आयोजित केलेली, काय सांगाल? मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून मानवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर यांच्या विद्यमाने आज आपण भवन्स कॉलेज गिरगाव या ठिकाणी 2 दिवसांची कार्यशाळा करतो आहोत. आणि नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे 2020 साली जाहीर झालं, त्याच्या अनुषंगाने आता आपण जे बदल घडवतो आहे ते सर्वांना कळावेत याकरता ही कार्यशाळा आहे. कार्यशाळेमध्ये आपण शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक, विद्यार्थी, पालक आणि समाजातील इतर घटक जे विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देणार आहेत, जे ज्यांच्याबरोबर काम करणार आहेत विद्यार्थी, अशा सर्व घटकांना या 2 दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये बोलवलेलं आहे. आणि नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने जे बदल आता आपण करणार आहोत ते सगळे आपण त्यांना सूचित करणार आहोत. त्याचा फायदा असा होणार आहे की विद्यार्थ्यांना माहिती आहे काय शिकणार आहोत, शिक्षकांना माहिती आहे काय शिकवणार आहोत, आणि बाकी लोकांना सगळ्यांना या सगळ्या शिक्षणाच्या यात्रेमध्ये पण काय सहभागी घेणार आहोत, काय सहभाग असणार आहे याची सर्व माहिती त्यांना देणार आहोत. सर काय सांगाल, इथे भारतीय विद्याभवन हजारीमल सोमानी कॉलेजमध्ये जे 2 दिवसीय जे NEP संदर्भात जे कार्यशाळा आयोजित केली आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? हां, बरं.
युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई यांच्या निर्देशनाखाली बहुतांश कॉलेजमध्ये एक ओरिएंटेशन कम सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सुरू आहे. आता सध्या आमच्याकडे 2 दिवसाचा हा प्रोग्राम 1 आणि 2 तारखेला आज आणि उद्या आहे. याच्यामध्ये आम्ही बहुतांश टीचर्स साऊथ झोनमध्ये जेवढे आहेत साऊथ मुंबईतले आणि इतर काही उरलेले असतील ते तिथे आपण सगळे टीचर्स, स्टुडंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिन्सिपल्स, व्हाईस प्रिन्सिपल, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्स, इंडस्ट्री पर्सनल्स ह्या सर्वांना बोलवलं आहे आणि हा प्रोग्राम आयोजित केला आहे. हा 2 दिवस हा प्रोग्राम चालणार आहे. एक टप्प्याटप्प्याने चालणार आहे. प्रत्येक म्हणजे टीचिंगसाठी वेगळा, नॉन टीचिंगसाठी. तर ह्या सगळ्यांमध्ये आपले रिसोर्स पर्सन्स आहेत. हे सगळे प्रोग्राम प्रो व्हाईस चान्सलर वांबरे सर यांच्या निर्देशनाखाली चाललेला आहे. कविता लगाटे मॅडम जे आहेत ते कन्व्हेनर आहेत आणि कॉर्डिनेटर आमच्याकडे कॉलेजचे कॉर्डिनेटर वर्षा मल्ला मॅडम, डॉक्टर वर्षा मल्ला मॅडम आणि युनिव्हर्सिटीतर्फे अनघा कांबळे मॅडम, डॉक्टर अनघा कांबळे. सो ह्या कॉर्डिनेशनमध्ये हा प्रोग्राम आयोजित आहे. आणि आता जे उर्वरित कॉलेज आहेत सगळे नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज जिथे NEP ह्या वर्षापासून लागू करायचं आहे, आता ह्या सेशनपासून लागू झालेलं आहे रादर. सो हे कसं चांगल्या पद्धतीने कसं एक नियोजितप्रमाणे होईल याची आपण पूर्ण आढावा घेणार आहोत. आणि ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत किंवा जे काही आम्हाला सजेशन्स येतील ते आम्ही पुटअप करणार युनिव्हर्सिटीकडे आणि जर सगळं व्यवस्थित असलं तर ते इन्कॉर्पोरेट होतील. सो एक वर्कशॉप आहे. सगळ्यांचे मतं इथे घेतल्या जातील. इथे मुलांचेही मतं होणार आहेत. स्टुडंट्सचं जेव्हा टर्न येईल ते पण त्यांचे ऑब्झर्वेशन सांगतील, त्यांच्या काही व्ह्यूज आहेत ते पण मांडतील. सो इन शॉर्ट असं जर बघायला गेलं तर हा फार एक उपयोगी प्रोग्राम होणार आहे. आणि NEP 2020 हे जे आपण आता लागू केलेलं आहे याच्या मध्ये हा मोठा हातभार होईल. आणि वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट की सगळ्यात चांगला इम्प्लिमेंटेशन होईल. बाकी लेट्स वेट अँड वॉच. NEPमध्ये नक्की काय आहे सर आणि विद्यार्थ्यांना आणि टीचर्सना कशा प्रकारे याचे फायदा होणार आहे सर? याचे म्हणजे वेगळे क्रायटेरियाज खालीच आपण बोलू शकतो. जसं आता NEPचं जे आहे आता जे ग्रॅज्युएशन लेवलला हे तर आता KG पासून PG रिसर्चपर्यंत चालणार आहे. पण आता आपण जो आजचा प्रोग्राम आहे तो UG अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजेस फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. तर याच्यात थोडेसे बदल आणलेले आहेत. पहिल्यासारखा आपला जो एक मुंबई युनिव्हर्सिटीचं जर म्हटलं तर फर्स्ट इयरला आपल्याला 3 सब्जेक्ट्स होते आणि मग नंतर आपल्याला ते 3पैकी 2 घ्यावा लागत होते. TYला 1 घ्यावा लागत होता आणि 3 इयर्स बॅचलर्स कोर्स होता. आता आपण त्याला 4 इयर्स कोर्स पण म्हणू शकतो, करता येतं. पण त्याचे पण काही क्रायटेरिया आहेत. सगळे 4 इयर्सला जाऊ शकत नाही. त्याला आम्ही 4th इयरला BA, BSc, BCom, ऑनर्स डिग्री म्हणतो. किंवा नंतर त्याच्या पुढे असेल तर रिसर्च पण आहे त्याच्यामध्ये. तर जे रिसर्च करणार ते डायरेक्टली त्यांना PhDला पण ॲडमिशन 75% आणि 7.5 CGPA असेल तरच हे करता येतात TY लेवलला. थर्ड इयरला पुन्हा अजून सांगायचं म्हटलं तर तिथेही त्यांना जर 7.5 CGPAच्या वर असतील तरच ते 4 इयर कोर्सला जाऊ शकतील. लोकांना असं वाटतं की आपण पूर्ण 4 वर्षाचा कोर्स एकाच वेळेस करू शकतो, आपण ॲडमिशन घेतली म्हणजे 4 वर्षाचा करू, तर ते तसं नाही आहे. खूप साऱ्या अटी आहेत, एलिजिबिलिटी क्रायटेरियाज आहेत. आणि हे डिटेलमध्ये मुलं जेव्हा ॲडमिशन घेणार आपण त्यांना एक संक्षिप्तपणे सांगू शकू की हा असा प्रोग्राम्स. आणि प्रत्येक कॉलेजमध्ये प्रत्येक सब्जेक्टला राहील असं पण नाही आहे. ज्या कॉलेजेसमध्ये सपोज एक सब्जेक्ट आहे तिथे जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन MA, MCom, MSc किंवा अजून पुढे PhD त्या विषयात असेल तरच तिथे तो प्रोग्राम राबवता येईल. नाहीतर मग तसं अजून दुसऱ्या प्रोसिजर्स फॉलो करावं लागतील, तेव्हाच हे परमिशन मिळणार आपल्याला युनिव्हर्सिटीकडनं. आता महाराष्ट्र शासनाकडून नवीन जे शैक्षणिक धोरण येतं आहे आपल्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना काय आव्हान असेल? आम्ही असं सांगू इच्छितो की मुलांनी घाबरू नये, पेरेंट्सनी घाबरू नये. नवीन प्रोग्राम आहे तर खूप सारे मनात शंका असतात आणि खूप सारे आम्ही बघतोय विद्यार्थी थोडेसे कन्फ्यूज्ड आहेत किंवा घाबरले आहेत की कसं होणार हे नवीन सिस्टममध्ये. पण असं न होता म्हणूनच हे प्रोग्राम राबवले गेलेले आहेत. आणि मुलांना पूर्णपणे आपण अवेअर करणार आहोत की हे सिस्टम ऑफ एक्झामिनेशन आणि सिस्टम ऑफ एज्युकेशन ही कशी राहणार आहे.
याच्यात किती पॅरामीटर्स आहेत, किती व्हर्टिकल्स आहेत, कसे क्रेडिट्स घ्यायचे आहेत, आणि हे लक्षात घेता म्हणजे मला वाटतं अशा प्रोग्राम्स अजून थोडेफार युनिव्हर्सिटी कंडक्ट करणार आहे, म्हणजे त्यांच्या मनात काही भ्रम असेल किंवा कन्फ्युजन असेल तो दूर होईल. आणि खूप सारे आता आपण इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्सनी पण आपण क्रेडिट्स आयोजित केलेले आहेत, सँक्शन झालेले आहेत. 22 क्रेडिट्स पर सेमिस्टर, म्हणजे एका वर्षाला 44 क्रेडिट्स आहेत. सर 3 इयर्स 4 इयर्स करेपर्यंत आपण ते पूर्ण क्रेडिट्स घेतो. आणि कोणाला विदेशात म्हणा, बाहेर शिकायला जायचं आहे, ओव्हरसीज शिकायला जायचं आहे, तर आता जे प्रॉब्लेम्स येत होते आणि जे क्रेडिट्स ॲज पर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स नव्हते, तो आता प्रश्न मिटेल आणि शिक्षणात काही विडंबा होणार नाही, असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे आता तरी सध्या. और मैडम यहाँ भारतीय विद्या भवन में जो NEP को लेकर यहाँ पर जो 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह का वर्कशॉप है और क्या है इसके? ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है NEP का, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का इनिशिएटिव है. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो एक्सपांस है वो 14 सेंटर्स में ये इस तरीके के वर्कशॉप हो रहे हैं. इसमें हमारा भी एक सेंटर है. 2 दिन का वर्कशॉप है. इसमें टोटल 6 सेशंस हैं और हम 6 स्टेक होल्डर्स को इसमें केटर कर रहे हैं. इसमें हैं हमारे टीचर्स, मैनेजमेंट जिसमें कि प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, फिर हैं हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, फिर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी एट लार्ज. ऐसे 6 कैटेगरीज को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. और बेसिक आइडिया इस वर्कशॉप का ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या नई चीज़ें आई हैं और इससे क्या चेंज हो रहा है, इस बात को लेकर हम लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं. अवेयरनेस नहीं है, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. इसके थ्रू हम वो जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये न्यू सिस्टम कैसा होगा. और जैसे कि देखा जाए कि इस वर्ष जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी एक कन्फ्यूजन जैसा लगे, तो उनके लिए क्या आपके लिए क्लैरिफिकेशन? एक्चुअली पॉलिसी बहुत अच्छी है. मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा सब्जेक्ट सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है और एक मिक्स फीलिंग हमेशा रहती है. जैसे मुझे साइंस भी अच्छा लगता है, पर मुझे आर्ट्स अच्छा लगता है, मुझे कल्चर अच्छा लगता है, मुझे लिटरेचर अच्छा लगता है. तो ये एजुकेशन पॉलिसी ना उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है. आप वो मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हो. अब आपको क्रेडिट्स पे काम करना होगा. एक सेमेस्टर में 22, एक साल में 44, पर ये क्रेडिट्स आप मेजरली अलग अलग सब्जेक्ट से अर्न कर सकते हैं. और इस तरीके से आप आपका डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए अपने क्रेडिट्स कलेक्ट कर सकते हैं. तो बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ और उसके साथ साथ मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उनको वो ऑप्शन है कि वो उस तरीके का सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने लिए कर सकते हैं. Always messages the answers which we pose to him, and it will be your experience also that he will answer that. Times are difficult. Change is always. आपल्या शिक्षकांना जाऊन ते दाखवत होतो. आता ते दिवस राहिले नाही. ते यूट्यूबचे शॉर्ट्समधून ते शिकतात आहेत. आणि हे सगळं करत असताना जर आपण मागे राहिलो तर आपण खरोखर त्या रिपोर्टमधून आलेले आहेत. सगळं पहिलं वाक्य ते आय फील व्हेरी दिस इज लाईफ टाईम अपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू अंडरस्टँड द चेंज. आणि आपण सगळे त्या चेंजच्या मध्ये आहोत. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून म्हणा किंवा शिक्षक म्हणून म्हणा, सगळे आपण पहिले शिक्षक आहोत आणि त्याच्यानंतर आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. Dr. Sargar brings a wealth of experience and expertise in the field of literature and education, spanning over 22 years at the undergraduate level and 15 years. Live papers in national and international seminars and multiple minor research projects. His international engagements are equally remarkable, having presented papers at prestigious conferences. He has been a member of various editorial boards and committees, including those related to syllabus framing, NAAC accreditation, and examination boards at leading universities. His steadfast dedication to enhancing quality assurance and promoting For this 2-day workshop on National Education Policy 2020, sensitization for त्यांनी ही 23-24 पासून ही पॉलिसी स्वीकारलेली आहे आणि त्याप्रमाणे पहिले सेमिस्टर होऊन गेलं. दुसऱ्या सेमिस्टरची मुलांच्या त्या संपलेल्या वर्षामध्ये जी ऑटोनॉमस कॉलेजेस आहेत आपल्या मुंबई विद्यापीठामध्ये असतात सर्व ऑटोनॉमस कॉलेजेस, त्या कॉलेजेसनी अंडरग्रॅज्युएट लेवलला आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलला ऑलरेडी NEP 2020 हा जो नवीन सिस्टम आहे अभ्यासक्रमाची इंट्रोड्यूस म्हणजे
विशेष काही तक्रारी लोकांच्या आलेल्या नाहीत आणि सुरळीत ते चालू आहे.